कलगीधर महाराज जी का इतिहास चल रहा लड़ीवार, उहदे विच तुसीं प्रसंग सरवण कर रहे सी कि भाई भगतू का पोतरा पुचो नगर का रहन वाला भाई दयाल दास, जिहदे नाम दे भाई का दयालपुरा नगर प्रसिद्ध होया है। भाई भगतू तो भाई का पिया, मतलब भाई भगतू का दयाल दास उहदा नगर है। सो ये भाई दयाल दास गुरु जी के चरणों में आया। महाराज ने आख्या भी अमृत छको। कहन लगा जी साडे वड वडेरे तुहाडे सिख रहे ने, असी अमृत तो बिना ही सही हाँ, सानू इस तरह ही प्रवान करो। पर गुरु जी नाराज हो गए, बेरसी हो गई। वो आपदे घर में चला गया, उहदे कोलों अजे बचन नहीं मन्निया गया। इथों तक कथा अपनी सुनी। गुरु जी का हुक्म है कि प्रथम रहत है जान। तुसीं गुरुद्वारे दे बंदे हो, गुरुद्वारे दी सब तो पहली रहत यह है, यानी सब तो पहला लैसन ये है खंडे की पाहुल शक है। उस तो बाद पढ़ाई शुरू होंदी है। प्रथम रहत यह जान खंडे की पाहुल शक है, सोई सिंह प्रधान अवर न पाहुल जो ले। पर भाई दयाल दास बचन ना मन सकिया। अगे प्यार सत्कार नाल कथा विचार सरमण करो। हुणे ही भाई गुरनाम सिंह जी इत्थे पाठ की ड्यूटी निभाउंदे ने, उन्हां मैनूं संतां दी फोटो दिखाई। कहंदे जाणदे हो? मैं कहा जी हाँ। जिथे सिंघां दा लंगर है, सवेरे सवेर पाठी सिंघां नूं प्रशादा छकाउंदे ने ते माइयां बीबियां वस्त्र धोण दी सेवा करदियां। वो जंगले दे नाल मैं कहा बोर्ड लगा, ये उदासी निर्मले संत ने। कहंदे कित्थे आ मांडी साहब? मैं कहा गए तां नहीं। मैं कहा वेखण नूं तां साधु जापदे, कहंदे बंदगी करदे रहिंदे अठे पैर। उन्हें मैनूं दस्सिया भी ये है तां बाबे श्री चंद दी संप्रदाय उदासी, पर इन्हां हुण अमृत छक लिया है। किसी महापुरख ने बेनती की, बाबा जी सचखंड च एंट्री बिना अमृत तो नहीं मिलती। बाबा अतर सिंह जी मस्तू आने वाले आंदी माँ दबार तो मर के जिउंदी हो गई सी। तो उन्हें आख्या बाबा जी भी धर्म राजा, तो उन्हें सचखंड भेजता, सचखंड वाले ने अंदर नहीं लंघन दिता। आख्या भी जा बीबी अमृत छकी आ, तुसीं मैनूं दस्सिया नहीं भी अमृत तो बगैर सचखंड नहीं जा सकीदा। सारी दुनिया नूं अमृत छकाता, मैनूं क्यों नहीं छकाया? कहंदे तू कोई अलोकार आ? भावें साडी मां है पर उपदेश दा सांझा ही दईदा। चल हुण छक ला। कहंदे अमृत छक के फिर वो चढ़ाई की। इंज जिन्हें सचखंड जाना है एंट्री ओदी है जिहड़ा अमृतधारी है। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की बनाई मर्यादा के मुताबिक सिखी धारन वाला। तो जपजी साहब उन्होंने जबानी याद है, माफ़ करना ये लिखिया होया, क्योंकि आप अंतरजामी का है नहीं, जो किताबों पढ़िया तो सुना दईदा। पर मुख सिख शख्सियत SGPC की किताब है, जिहदे च भाई मंझ की साखी च लिखिया भी उत्थे ड्योढ़ीदार पहरेदार कहंदा भी हाँ किवें जपजी साहब आउंदा ही हो, चल सुना। जे सुनाओगे तो क्योंकि होर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ ही नहीं, डंडी कार्ड केड़ा बाणी दा ही है। तो गुरु साहब कृपा करन। आओ प्यार सत्कार नाल इतिहास में चित जोड़ो जी। गज की कह दो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सुन कर दयाल दास पावन। सुन के भाई दयाल दास जी चुप कर गए। कीतक चिर मैं गमन पौन। किन्ने को चिर बाद अपने घर नूं वापस चले गए। पश्चाताप करत चल गए। पश्चाताप करदा होया वापस जा रहा है। गुर के संगा बेरस बहु पयो। ये सोच रही है कि गुरु जी दे मिलन तो खुशी होनी चाहिए सी, पर बेरसी हो गई है। तब ते श्री प्रभ रुख न मिलायो। तदों तो सतगुरु महाराज जी ने जिहड़ा आपदा रुख है
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਨਹਿ ਸਾਦਰ ਕਬ ਨਿਗਟ ਟਕ ਬਿਠਾਇਓ। ਕਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਭਗਤੂ ਕਾ ਮਸੰਦ ਤਰ ਨਮੋ। ਮਸੰਦ ਵੈਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ, ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਰਿਆ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਸੰਦ ਕਹਿ ਕੇ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੰਦ ਹੈ ਓਏ, ਭਗਤੂ ਕਾ ਮਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਬਚਾਏ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਹਿਨ ਗਮਨੇ ਸਕੇ ਤਾਮੋ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਭਗਤੂ ਸੁਤ ਗੌਰਾ ਇੱਕ ਪਾਇਓ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਜੀ ਸਨ। ਤਿਸ ਤੇ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਉਪਜਾਇਓ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੌਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ। ਭਗਤੂ ਸੁਤਾ ਦੂਸਰ ਪਾ ਜੀਵਨ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਿਕਟ ਦੇ ਜੀਵਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾਤੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਉਂਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਪਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਪੁੱਤ ਬਦਲੇ ਨਾ ਮਾਂ ਮਰ ਸਕਦੀ ਨਾ ਪਿਓ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਖੌਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਨਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਔਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਛਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਾਉਂਦਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਮਗਰ ਜੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਗਿਆ। ਜਦ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸ਼ਨੂਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਜਾਓ ਲੱਭੋ ਭਾਈ। ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵਿਰਾਗ 'ਚ ਆਏ, ਬੜੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਸੋ ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਜੀਵਨ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਨਕੰਮਿਓ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਜਦ ਗਾਂ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਪਾਏ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਇੰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਪਰ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਤਬੈ ਜਿਵਾਇਓ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ
ਜਿਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਿਸ ਕੋ ਬੰਸ ਅਦਕ ਬਿਰਧਾਇਓ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਵਧਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਚੱਕ ਤਿਸ ਮੈਂ ਕਰ ਬਾਸਾ, ਚੱਕ ਨਾਮੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਧਾਈ। ਚੱਕ ਨਾਮੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੱਲ ਕਰ ਆਏ ਗੁਰ ਪਾਸਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ। ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਤਿਨ ਲੀਨੀ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਿਸ ਬਿਦ ਚੀਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤਰਾਇਓ, ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਇਉਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਧਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ। ਦੂਸਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਨ ਪਾਇਓ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਹੋਏ। ਦੋ ਬਿਮਾਤ ਤੇ ਦਿਉ ਬਤਾਈ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਮਤਰਈ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਬਖਤੂ ਸਿੰਘ ਯਾਰ ਤਖਤੂ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਭਾਈ ਬਖਤੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਤਖਤੂ ਸਿੰਘ। ਸੁਤ ਜੀਵਨ ਚਾਰੋ ਜਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੌਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਸੀ ਦਿਆਲ ਦਾਸ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਦੂਜੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਤਖਤੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬਖਤੂ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਨਿਕਟ ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਨ ਕੋ ਬਾਸਾ, ਭਾਈ ਕਾ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਜਾਂ ਪੁੱਚੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵੀ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਭਗਤਾ। ਆਵਤ ਜਾਤ ਰਹੇ ਗੁਰ ਪਾਸਾ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਤਕ ਮਾਸ ਸਤ ਗੁਰੂ ਬਿਤਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਤਾਏ। ਚੌਂਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਆਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਨਰ ਨਾਰਨ ਕੀ ਭੀੜ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ। ਹਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਮਿਲੈ ਵਸੇਸ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕੀ ਆਨੇ ਅਕੋਰਾ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਰੈ ਸਮਰਪਣ ਜੁਗ ਕਰ ਛੋਰਾ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਘੋੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਗੁਰਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਸਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਖਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾफ़ੀ ਮੂਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਸਟਿਕ ਸਨ। ਅਮਰ ਛਕ ਪੁੱਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਛਕਾ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜੋ, ਆਪ ਦਾ ਟੱਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਫਿਰ ਨੇ ਅਮਰ ਛਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ।
ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ। ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੇ ਤੇ ਲੱਦਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਤੂੰ ਦੇ ਲੰਗਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਲੰਗਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਛਕਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਈ। ਜਦ ਉਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਕੁਪੜਾ ਲਾਇਆ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਢੱਕਣ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਫ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਉਹੀ ਲੰਗਰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੇਖ ਲਓ, ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਗੰਗੂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਰਸੋਈਆ ਰਸਾਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੰਗਤਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਰਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੇਵਾ ਸੁਵਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਰਸੋਈਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਸੰਦ ਸੀਗਾ। ਇੰਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਖੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਬੇਈਮਾਨੀ। ਘੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੋਲੇ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਇੰਜ ਉਹਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ, ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਨ। ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਛਕਿਆ ਜਦ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਈ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਕੀਆ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤਵ ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਰੇਤਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰੇਤ, ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਾਂਗੇ। ਉਤਰਾ ਇੱਕ ਦਵੈ ਨਿਸਾਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਦੇਖੈ ਕਸ ਅਬਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਰ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਵੇਖਾਂਗੇ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਚੌਪਾਈ ਸੁਣ ਬੋਲਿਓ ਕਰ ਜੋਰ ਸੁਤਾਬੈ। ਤਦੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਜੀ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਤਾ ਕਾਨੂੰ ਦੇ ਸੇਤ ਸਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਧਰ ਸਾਰੇ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮਰਗ ਦਾ ਭੋਗ 1:30 2 ਵਜੇ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਸ ਵੀ ਕਟਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਆਨੇ ਬਾਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀਸ ਤੇ ਉਠਾ ਲਈਦਾ। ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਇੰਨੀ ਰੇਤ ਤਪੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਬਲ 'ਚ ਪੱਠ 'ਚ ਦਾਣੇ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਪੁੱਜੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਇੰਨੀ ਰੇਤ ਤਪਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਧਰੇ। ਇਹ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਤੀਖਣ ਤੇਜ ਤਪਨ ਕੋ ਪਾਏ। ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਬਾਕੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਜੱਤੀ ਦਿਓ।
ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਛਾਲੇ ਹੀ ਛਾਲੇ ਜੁੱਤੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਲਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਹ ਕਹਤੇ ਦੀਰਘ ਤਪਤਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਸਮੀਰ ਆਦੀ ਰਜਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੈ ਉਡਾਵਨ ਗਗਨ ਮਜਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਿ ਵੇਗ ਤੇ ਬਹੁ ਦੁਖਦਾਈ, ਬੜੇ ਵੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਸੇ ਦੇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਸਥਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿਓ ਕਰੀ ਜਹ ਤਿਆਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀਏ ਭਲਾ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਜਲੈ ਬਿਲੋਕਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਕੈ ਹੁਕਮ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਗਇਓ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੈ ਸਭ ਸੋ ਕਹਿ ਦਇਓ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਹਤਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਕਰੀਖ ਮਰਤ ਮੈਂ ਸਰਦ ਸਥਾਨਾ, ਕੂਲਰ ਕਾਲਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ, ਏਸੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਛਿੜਕ ਕੇ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਚਿੱਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਦਾਰ ਠੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਲਗਿਓ ਬਨਾਵਨ ਜਾਨ ਮਹੰਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤਰੋਂ ਕੇ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਘਰ ਚਾਰਨ ਚਾਹੂ ਓਰਨ ਓਟਾ, ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਖਿਓ ਬੈਠਨ ਹਿਤ ਥਲ ਛੋਟਾ, ਛੋਟਾ ਅਸਥਾਨ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠੰਡਾ ਰਹੇ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਕਤਾ ਮੋਟਾ ਬੀਚ ਬਿਛਾਵਾ, ਹੇਠਾਂ ਮੋਟੀ ਰੇਤ ਵਿਛਾਈ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਲ ਤੇ ਛਿੜਕਾਵਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਵ ਕੀਤਾ। ਕੋਰੇ ਕੁੰਭ ਨੀਰ ਭਰ ਕਰਕੇ, ਕੋਰੇ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁ ਸੀਤਲ ਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਧਰ ਕੇ, ਠੰਡੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਭ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰੀ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨੀਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਤ ਸੁਧਾਰੀ, ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੋਦੜੀਆ ਜਿਸ ਨਾਮੂ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਕੇ ਚਰਿਤ ਮਹਾ ਅਬਰਾਮੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੌਤਕ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹਨ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ। ਆਲਪ ਬੈ ਸਮੈ ਆਵਤ ਪਾਇਓ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਗਤੋ ਪੁੱਤਰਨ ਟਿਕ ਰਹਿ ਗਾਇਓ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਪਿਆ ਸੀ। ਗੌਰੇ ਕਹਿ ਕਰ ਕਾਰ ਲਗਾਇਓ, ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਨੀਰ ਕੋ ਚਰਸ ਬਹਾਇਓ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਸਾ ਬਹਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਅਪਰ ਸੇਵ ਜੋ ਕਹੈ ਕਮਾਵੈ, ਹੋਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਰੈ ਸੰਜ ਲਗ ਜਹਾਂ ਲਗਾਵੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ
ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਾਸ ਬਾ ਡੱਬੇ ਲਿਆਇਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ। ਤੈ ਸਿਰ ਤੋਲ ਬਾਜਰਾ ਲਿਆਇਓ। 10 ਸਿਰ ਬਾਜਰਾ ਘਰੋਂ ਤੋਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਚਰਬਤ ਸਿਰ ਏਕ ਦਿਨ ਮਾਹੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਰ ਬਾਜਰਾ ਚੱਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਆਸ ਬੜ ਹੈ ਨਿਤ ਮਿਟ ਹੈ ਸੋ ਨਾਹੀ। ਉਹ ਨਿਤ ਘਾਹ ਕੱਟਦਾ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਾਜਰਾ ਉਹਨੇ ਚੱਬੀ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ। ਇੱਕ ਸੇਰ ਬਾਜਰਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਚੱਬ ਜਾਣਾ। 10 ਸਿਰ ਉਹ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। 10 ਦਿਓ ਸਨ ਲਗ ਢੇਰ ਲਗਾਏ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਘਾਹ ਉਹਨੇ ਢੇਰ ਲਾਤਾ। ਨਹਿ ਆਵਤ ਭਾ ਬਿਨਾ ਬੁਲਾਏ। ਬਾਜਰਾ ਚੱਬੀ ਗਿਆ ਤੇ ਘਾਹ ਵੱਢੀ ਗਿਆ। ਢੇਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਘਾਹ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਦੀ ਬਿਨਾ ਬੁਲਾਏ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਿਕਟ ਤਾਲ ਜਲ ਪੀਵਨ ਕਰੈ। ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਸੀਗਾ। ਬਾਜਰਾ ਚੱਬ ਕੇ ਜਦ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਸਰੋਵਰ ਮਤਲਬ ਡਿੱਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਧਰੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਜਾਏ ਬਲੋਕਿਓ ਹਰ ਖਤ ਭਏ। ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਲਾਦੇ ਸਕਟ ਆਨ ਬੋ ਕਏ। ਘਾਹ ਦਾ ਗੱਡਾ ਲੱਦ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਆਏ। ਬਨ ਹੈ ਲਗਾਏ ਘਰ ਪੀਸਨ ਲਾਇਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੀ ਪੀਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਟਾ ਪੀਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੀ ਪੀਸ। ਪੀਸ ਤਰਹਿ ਨਾ ਮਨ ਡੋਲਾਇਓ। ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਲਾਉਂਦਾ। ਜਪ ਜੀ ਬਾਰ 2104। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਚਾਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 21 ਪਾਠ ਡੇਲੀ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 21 ਪਾਠ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਹਰ ਪਗ ਸੋ ਨਿਤਕਾਰ ਸੰਭਾਰੈ। ਡੇਲੀ 21 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦਾਸੀ ਤਿਸ ਸੰਗ ਲਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਲਾਈ। ਪੀਸਹਿ ਆਪ ਸੋ ਬਰਜ ਹਟਾਈ। ਪਰ ਉਹ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹਟ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ। ਭਗਤੋ ਸੁਤ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਬਾਰੀ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੌਰੇ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰਾਹਕ ਕੋ ਝਿਰਕਤ ਭਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਿੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੋਦੜੀਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਵਾਰੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਕੇਸ ਕੋ ਬਹੁ ਮਾਰੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀਵਨ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੁਣ ਜੀਵਨ ਬੋਲਿਓ ਰਿਸ ਹੋਈ। ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਰਾਜ ਸਾਜ ਕੀ ਸੁਧ ਕਿਆ ਤੋਹੀ। ਜਾ ਕਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਾਈਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਲਈਦਾ, ਰਾਜ ਸਾਜ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਕਰ ਡਾਢੀ ਲਾਤ ਪ੍ਰਹਾਰੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹਿ ਪੀਸਨ ਕੀ ਕਾਰਕਾਰੀ। ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਟਾ ਪੀਣ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹੈ ਗੋਦੜੀਆ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਧਾਰੇ। ਆਟਾ ਪੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ,
ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। हे ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਹਿਰਦੇ ਰਾਜ ਅਹੰਕਾਰ ਅਫਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਅਫਰੀਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਮਲਵਈਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਾਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਇਉਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੌਰੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਅਫਰੀਮਾ ਹੈ। ਇਮ ਕਹਿ ਲੱਗਿਓ ਕਾਰ ਕੋ ਆਈ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਫਰਿਓ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੀਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਬ ਉਪਚਾਰ ਕਰਨ ਕੋ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਜਦ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਾਪ ਦਾਸ ਦੀਨਸ ਬਤਲਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਮ ਤੇ ਭੀ ਵੱਧ ਸੇਵਕ ਹੋਇਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੇਵਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਕੇ ਬਾਕਨ ਤੇ ਸੁਖ ਖੋਇਓ, ਜਿਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੁਖ ਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਖੇ ਬਖਾਨ ਤਗੌਰਾ ਲਿਆਇਓ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੀਵਨ ਕੇ ਜਬ ਹਾਥ ਛੁਹਾਇਓ, ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਫਰੀਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਦ ਹੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇ। ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ, ਪੇਟ ਨੂੰ ਅਫਰੀਵਾ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਗੋਦੜੀਏ ਨੇ ਜਦ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ, ਗਇਓ ਅਫਾਰਾ ਸੁਖ ਕੋ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਅਫਾਰਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਲ ਸਾਗਰੇ ਤਿਸਕੇ ਪ੍ਰਾਤ ਗਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਰਾੜ ਜੱਟ ਸੀਗੇ, ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਕਾਫੀ 5-7 ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਆਪ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਡੇਲੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ 21 ਤੋਂ 25 ਤੋਂ, ਫਿਰ 31, ਫਿਰ 41, ਫਿਰ 51, ਫਿਰ 101। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ 101 ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡੇਲੀ। ਕੰਮ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਨਾ, ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ, ਮਾਨੋ ਝੋਨਾ ਵੱਢਣਾ, ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਕਤਰਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਵੱਧ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੁੜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਥੋੜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬੁੱਲ ਫਰਕਦੇ ਹੋਣੇ, ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਵੱਧ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੁਝ ਕੁ ਸਖਤ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਭਰਾ ਹੀ ਸੀ ਸਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ ਪਿੜਕੀ ਹੋਈ ਪਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੰਜ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਕੋਚਮਈ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 100 ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਕੋਚਮਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ
ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਲਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਰੀਵਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਅਫਾਰਾ ਸੁਖ ਕੋ ਪਾਏ, ਇਉਂ ਉਹਦਾ ਅਫਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਿਲ ਸਾਗਰੇ ਤਿਸਕੇ ਪ੍ਰਾਤ ਗਾਏ, ਸੋ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੈਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਤੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਮ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਹਮ ਹੋਵੇ ਹੈ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਜਿਨੀ ਅਨਦਿਨ ਹਰ ਹਰ ਪੁਰਖ ਤੇ ਆਇਆ। ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਬਚਨ ਵਾਕ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਧਿਓ ਆਦਕ ਪੁਨ ਭਾ ਦੁਖਦਾਈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਹ ਇੱਛਾ ਵਿਚਰੋ ਤਹ ਆਪ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰਨਾ ਕਰ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਕਤ ਪਊਗਾ, ਮਸਾ ਮਸਾ ਸੂਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਦਾ ਸੋ ਵਿਚਰਨਾ ਕਰ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ। ਸ਼ਕਤ ਨਾ ਰਾਖਨ ਕੀ ਕੈ ਸ਼ਰਾਪ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਚ ਹੁਣ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀਪਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇਂ। ਸੁਨ ਸਵੇਛਾ ਹੀ ਗਮਨ ਕਰੰਤਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, 7 ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵਿਚਰਦਾ। ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਿਤੇ ਉਚਰੰਤਾ, ਸੋ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ। ਭੋਜਨ ਖਾਏ ਕਰਤ ਕਹਿ ਕਾਰਾ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਨਿਸ ਦਿਨ ਉਰ ਧਾਰਾ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਜਹਾਂ ਕਹਿ ਬਾ ਕੇ ਉਚਾਰਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਤ ਕਾਲ ਸਫਲਿਓ ਬਹੁ ਬਾਰਾ, ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਵਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਵਾ ਪੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ। ਆਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ, ਪੰਗਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਬੈਠ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਤਕਰਾਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਆਪ ਦਾ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਪੱਕਾ ਰਹੇ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ, ਇਹਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੱਚਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੱਚਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੋਦੜੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ 21 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਨਿਜ ਘਰ ਬਸਿਓ ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਵਿਆਹ, ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤ੍ਰੈ ਸੁਤ ਜਨਮੇ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਦੇ ਘਰ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਇਓ ਗ੍ਰਾਮ ਕਿਸੇ ਔਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਗਿਆ। ਗਰਾਹਕ ਖੇਤਨ ਕੀ ਠੌਰ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਖ ਕਾਢਣ ਕੋ ਦਿਓ ਲਗਾਈ, ਵਾਢਣ ਖੇਤੀ ਵੱਢਣ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਬਾਸੁਰ ਲੌਕਾਰ ਕਮਾਈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਸੋ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੀ ਖਬਰ ਨਾ ਲੀਨੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈਤੀ।
ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਧਿਆ ਪਰੀ ਜਾਟ ਮਨ ਚੀਨੀ, ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੱਟ ਨੇ ਮਨ ਚ ਜਾਣਿਆ, ਕਹਿਓ ਚਲੋ ਅਬ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖਿਚੜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਕੋ ਤੋ ਕਹੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਦੜੀਆ ਬੋਲਿਓ ਰਿਸ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਵਾਢਣ ਦੇਹੋ ਭਲੀ ਵਿਦ ਮੋਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਢ ਲੈਣ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਲੈਣ ਦੇ, ਕੱਟ ਲੈਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਹ ਲਊਂਗਾ। ਤਬ ਤੇ ਭਇਓ ਜਾਟ ਦੁਖਿਆਰਾ, ਉਹ ਜੱਟ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨੇ ਗਰਾਸ ਲਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਿਓ ਚੁਪਕਾਰਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਓ ਬਹਾ ਮਹਾ ਅਜ਼ਮਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੂਰਖਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਐਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਈਦਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਸ ਤੇ ਕਾਰ ਕਰਾਵਤ ਅਤੀ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਜ ਹੋ ਪੇ ਤਿਸ ਕੋ ਦਦੀ ਖੁਲਾਵਹੁ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਹੀਂ ਖਵਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਿਨਤੀ ਬਖਸ਼ਾਵਹੁ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣਾ ਕਰ। ਜਾਟ ਮਾਤ ਦਦ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਏ, ਦੱਸੋ ਮਿਰਚਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਵਾਰਦੀਆਂ, ਤੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਲ। ਧਾਰੇ ਆਗੇ ਸਭ ਦਈ ਖਵਾਏ, ਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਬਹੁ ਚਰ ਪਰੀ ਖਾਏ ਕਰ ਗਾਈ, ਮਿਰਚਾਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਦਹੀਂ ਖਾਧਾ ਉਹਨੇ, ਸਰਪ ਖਾਏ ਤਤ ਛਿਨ ਤੁਜ ਮਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਭੋਲੀ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੀ ਮਿਰਚ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਸੁਦੇ ਸਦਨ ਭੋਲੀ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਦਹੀਂ ਖਾ ਤਾਂ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੇ ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਸੱਪ ਖਾ ਜਾਏ। ਰਾਤ ਵਿਖੈ ਦੋਨੋਂ ਮਰ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਸਤਾਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਛਡਾਓ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਨੇ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਾਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਤੇ ਮਸਤਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੱਟ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਹੀਂ ਖਵਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਹੀਂ 'ਚ ਪਾਤੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਵੀ ਭਲੇਟੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਮਾਂ ਵੀ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਰਾਤ ਉਠਿਓ ਕਿਤਹੂ ਗਮ ਨਏ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਏਤਕ ਦਿਓ ਸਨ ਫਿਰ ਬਹੁ ਥਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਪੁਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਤ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਸੱਤ ਬਗਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਪ ਜੀ ਪੜੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਧਿਆਵੈ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਜਾਪ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ,
ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 21 ਪਾਠਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੇਤ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਰਸੋਂ ਹੁਤੀ ਉਖਾਰਨ ਲਾਇਓ। ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਂ ਪੱਟਣ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਲਿਓ ਸਾਧ ਬੂਝਿਓ ਕਿਆ ਕਰੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਪਰਚੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਉਰ ਧਰੈ। ਕਿਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤ ਨੂੰ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਿਓ ਜਰਾ ਉਖਾਰਿਓ ਆਛੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਘਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਲੇਟ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲਗ ਬੇ ਗਹੁ ਨਾਹਿਨ ਬਾਂਛੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਸਾਧ ਕੋ ਜਬੈ। ਜਦ ਸਾਧ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਤਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਗਮਨ ਜਥੋ ਚਿਤ ਕੀਨ ਸਤਬੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਨੰਦਨ ਪੂਰਬ ਜਨਮਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਆਪਦੇ ਹੀ 3 ਪੁੱਤਰ ਜਨਮੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਾਏ ਬਾਚਨ ਤਬ ਸਭ ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਬਚਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਅਰਖ ਨਾ ਸ਼ੋਕ ਲੇਸ਼ ਜਿਸ ਮਨ ਮੈਂ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਇਹ ਕੋਈ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਮ ਧੋਲ ਇੱਕ ਸਮ ਬਨ ਘਰ ਬਨ ਮੈਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੋਨਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਘਰ ਤੇ ਜੰਗਲ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੇ ਆਪ ਗਾਨ ਸੁਣਿਓ ਹਰ ਖਾਇਓ। ਜਦ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਕ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕੇ ਚੱਕ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸੋਂ ਦੇ ਘਰ। ਜਦ ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਵਿਚਰਤ ਆਇਓ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਧਰ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤ ਬਿਲੰਦ ਆਨੰਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਭਾਈ ਕੇ ਚੱਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਪਾਦ ਅਰਬਿੰਦ ਪੁਨ ਹੈ ਪੁਨ ਬੰਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦਨਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝਨ ਕਰਿਓ ਬਿਰਤੰਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੁੱਛਿਆ। ਲੋਕਨ ਕਹਿਓ ਵੱਡੋ ਇਹੋ ਸੰਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਜੇ। ਸਕਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਸੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਰਿਓ ਬਤਾਵਨ ਜਿਮ ਚਿਤ ਰੰਗ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਭਇਓ ਸਿੰਘਨ ਦਲ ਮਾਹੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲਾਲਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਬਸ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਧੀਆ, ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਲੀਤ ਆਹਾਰ ਦੇਗ ਕੇ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਤੱਕ ਹੀ ਬਸ ਸੀਮਤ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਇਉਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਰਥ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਦੋਸ਼ਨ ਧਰਖਨ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਭਾ ਵਿਖੈ ਸਤਿਗੁਰ ਏਕ ਬੇਰਾ। ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿਓ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਸ਼ੀ ਸਹੇਰਾ। ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਗੋਦੜੀਏ ਸਮ ਔਰ ਨਾ ਤਿਆਗੀ। ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪਰ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਵਰਗਾ ਤਿਆਗੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ। ਗੂੜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਇਹਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੂੜ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਚਾਹੈ ਸੋ ਕਰੈ ਸਕਲੇ ਹੱਥ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇਮ ਸੋ ਜਸ ਬਖਾਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਏ ਮਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਸ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਮਹਾਨ ਸਬਨਹੁ ਜਾਨਾ, ਤੇ ਐਸਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਜਾਣਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗਿਓ ਦੀਵਾਨ ਸੁਹਾਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ, ਸ਼ੋਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਠਿਓ ਡੱਲਾ ਨਿਕਟ ਗੁਸਾਈ, ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਜੋ ਸਰਹੰਦ ਮਹਿ ਰਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਜੀਦਾ, ਨਾਮ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਜਿਸ ਕਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਧ ਤਲਵੰਡੀ ਸੁਨੀ, ਜਦ ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਬਿਸਮਾਨਿਓ ਜੜ ਮੁੰਡੀ ਧੁਨੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੋੜਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਗ ਨੇ। ਜੇ ਗਾਂਹ ਪਾਣੀ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਪੂਰੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਕਿਲਾ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਣੀ ਹੈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਹਾਂ, ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਟੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਇਉਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਗਲ 'ਚ ਗੂੜ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੂ, ਚੱਲ ਜਿੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਤੋ ਇੰਜ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਸੱਪ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਫੌਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੜੀ, ਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਨਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਟਾਰ ਮਾਰੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਪਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਚ ਜੰਗ ਅਖਾੜੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਰਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਚੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਭ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ, ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਗਏ। ਜੀਵਤ ਰਹਿਓ ਨਾ ਲਾਰਕਿਨ ਮਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਹੱਤ ਦੀਨ ਸਲਾਖੋਂ ਤੁਰਕਾਨਾ, ਪਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਤੁਰਕਾਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ 'ਚ ਕੀ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਕੀ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ 14 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, 14 ਜੰਗਾਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਸਕੇ। ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ,
2 4 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਜੰਗਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਭਾਸ਼ੋਕ ਮਹਾਨਾ। ਸੋ ਇੰਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਟਣੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਨਾ ਤੁਰਕਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਲਿਖ ਭੇਜੋ ਡੱਲੇ ਕੋ ਤਬੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਗ ਫੈਲਿਆ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬਸ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰ ਕੋ ਪਕੜਦੇ ਹੋਈ ਤਬੈ। ਵੀ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦੇ। ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਚਮੂਆਨ ਕਰ ਭਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਦੇਹ ਤੋਹੇ ਵਡਿਆਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਮਾਣ ਮਰਾਤਬਾ ਦੇਗਾ। ਗਹਿਓ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹੋ ਪਠਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਦੱਸ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਚਮੂਆਨ ਕਰ ਭਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੋਹੇ ਸਹਿਤ ਲੈ ਹੈ ਗੁਰਮਾਰੀ। ਤੇਰੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਾਗਦ ਆਇਓ ਪਠ ਲੀਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਵਾਨਾ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਡੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਚਿਆ। ਉੱਤਰ ਕੋ ਲਿਖਾਏ ਤਬ ਦੀਨ। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਹਮਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ। ਕਿਮਦਾ ਹੈ ਤੁਝ ਮਰੇ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੂੰਗਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰੇ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫੜਾ ਦੇਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 2 ਹੱਥ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਜ ਥੋੜੂ ਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਕਰ ਚਮੂ ਕਨੀ ਪੁਨਿਆਵੈ। ਆ ਜਾ ਹੱਥ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਬਰਾੜ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰਪੁਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਸਕੇਂਗਾ। ਮਾਰ ਕੇ ਤਕ ਹਮ ਤਾਜਪੁਰ ਜਾਵੈਂ। ਬਹੁਤ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ। ਜਾਏ ਪਰਵੇਸ਼ਾਂ ਜੰਗਲ ਮਾਹੀ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਚੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਜਹਾਂ ਨੀਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਸੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਾਂਗੇ ਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇਰੋ ਹੁਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਦਾ। ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪੀਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮ ਲਿਖ ਪਠਿਓ ਸੁਣਤ ਦੁਖ ਪਾਇਓ। ਇਉਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ। ਡੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਮੂੜ ਕੋ ਬਾਸਨਾ ਬਸਾਇਓ। ਮਹਾਮੂਰਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸ, ਕੋਈ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ। ਦੋਹਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੱਲੇ ਸੋ ਕਹਿਓ ਹਮਰੀ ਚਾਹੇ ਮਹਾਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਭਾਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਤੋਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਾ ਵਾਰਤਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਸਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਪੀੜੀ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ।
ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਜਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹੋ, ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਝ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਡੱਲਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਛ ਮਨ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨ ਸਕਿਆ। ਆਖਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਛਕਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰਾਈ। ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨ। ਇੰਜ ਡੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛਕਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਜੇ ਢਾ ਲਿਓ। ਪੀੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਸੱਚਖੰਡ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜੀ ਡਾਉਣੀ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਦੁੱਖ ਆਂਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਓ। ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਏ ਵੀ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਰਗ ਬਠਿੰਡੇ ਕੋ ਪਿਖ ਹੈ, ਬਡੋ ਲਰਨ ਕੋ ਥਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਦੇਖੀਏ। ਚੌਪਈ ਕੇ ਤਕ ਦਿਨੇ ਤੋਤ ਵਿਚਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਕਿਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਕਿਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਲਾ ਹੀ ਦਿਖਾ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰਾਂਗੇ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਇੱਕ ਪੁਨ ਚਲ ਸਹਿ, ਫਿਰ ਸਹਿ ਸੁਭਾ ਚੱਲ ਪਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਡੱਲਾ ਬੋਲਿਓ ਕਰ ਜੋਰ, ਤਾਂ ਡੱਲਾ ਸਰਦਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਰਕਨ ਹੈ ਇਤੋਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਪਰ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਧਰ ਤੁਰਕ ਬੜੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੇਸ ਮਵਾਸੀ ਜਲ ਬਿਨ ਸਦਾ, ਆਕੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਜਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਗ ਬਠਿੰਡਾ ਉਜਰਤ ਸਦਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਬਸਿਓ ਭਇਓ ਚਿਰਕਾਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਸ ਬਿਨੈ ਪਾਲ ਮੈਂ ਪਾਲਾ, ਬਿਨੈ ਪਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜਥਾ ਆਪ ਕੀ ਮਰਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਨ ਆਏ ਸਕੈ ਰਨ ਗਰਜੀ, ਜੰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਰਕ ਆਪ ਨੇ ਇੰਨੇ ਡਰਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਬਹੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਹੀਂ ਆਵਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਲਾ ਕੁਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਿਓ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਭੇਜਾਂ। ਬਸ ਬੇ ਅਪਰਨਾ ਚਿੱਤ ਲਲਚਾਵਹੋ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਆਪਦਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਇਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਤ ਤੁਹਾਡਾ ਲਲਚਾਵੇ ਨਾ। ਦੇ ਧੀਰਜ ਕੋ ਚੜੇ ਗੁਸਾਈ, ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ।
ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਉਂ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੰਘਨ ਚਮੂ ਸੰਗ ਸਮੁਦਾਈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ। ਖੇਲਤ ਕੇਤਕ ਅਖੇਰ ਚਲੰਤੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੋਤ ਵਿਚਰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਧਰ ਉਧਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਚੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਈ ਕੋ ਜਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਕਾ ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਮਹਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਨ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਏ ਤਹਾਂ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਤਤਕਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਰਹਿ ਨਿਹਾਲ ਸੇਵਨ ਜਾਲਾ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿਖੇ ਆਗਵਨ ਪਹੁੰਚ ਅਗਾਰੀ, ਅਗਲਵਾਂਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਮ ਨਾਰਨ ਪਦ ਬੰਦਨ ਧਾਰੀ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਲੈ ਕਰ ਸੰਗ ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਚਾਲਾ, ਅਗਲਵਾਂਡੀ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਗੋਦੜੀਏ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਰ ਭਾਉ ਵਿਸਾਲਾ, ਇਉਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਪ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਣ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ, ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਿ ਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਾਣਾ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿਲੇ ਚੋਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਲਾਗੇ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਲੇ ਵਾਂਗਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਆਦਿਕ ਬੰਨਿਆ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਲਿਖਿਆ ਬਗਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਗਾਰੀ, ਗ੍ਰਾਮਨ ਨਰਨ ਪਦ ਬੰਦਨ ਧਾਰੀ, ਲੈ ਕਰ ਸੰਗ ਅਗਰ ਹੋਇ ਚਾਲਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਰ ਭਾਉ ਵਿਸਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।